Hello everyone, welcome to my channel. In this video, I will explain about Unit 5 compiler design topics. Okay, so what is the main topic in Unit 5 compiler design is, first topic is machine independent optimization, and the subtopics are the principal sources of optimization, introduction to data flow analysis, foundations of data flow analysis, constant propagation, partial redundancy elimination, loops in flow graphs. So these are called as a Unit 5 compiler design topics. Now I will explain one by one. So what is the first topic? Machine independent optimization. Now we will see what is the meaning of machine independent optimization. So what is the definition of machine independent optimization? Machine independent code optimization makes the intermediate code better without using any machine details like CPU registers or memory addresses. Okay, so what is the meaning of this line? It makes the intermediate code better without using any machines like CPU registers or memory addresses. Ante CPU registers use cheyakunda, memory addresses use cheyakunda, it will perform the machine independent code optimization. Okay, so that makes intermediate code better. So intermediate code better గా పర్ఫామ్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తున్నామండి దీనిలో. అయితే వితౌట్ యూజింగ్ CPU రిజిస్టర్స్ అండ్ మెమరీ అడ్రసెస్. సో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, ఇట్ రిమూవ్స్ రిపీటెడ్ వర్క్ అండ్ యూజ్లెస్ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్. మనకు ఏదైతే ప్రోగ్రామ్ రిపీట్గా ఉంటుందో లైన్స్, అదేవిధంగా ఆ వర్క్ని ఇట్ విల్ రిమూవ్. ఓకే, నౌ యూ కెన్ సీ మిషన్ ఇండిపెండెంట్ కోడ్ ఆప్టిమైజేషన్ కెన్ బి అచీవ్డ్ ద ఫాలోయింగ్ మెథడ్స్. మనం మిషన్ ఇండిపెండెంట్ని ఈ 2 మెథడ్స్లో అచీవ్ చేయవచ్చు. ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఫంక్షన్ ప్రిజర్వింగ్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ లూప్ ఆప్టిమైజేషన్. ఓకే, సో ఫస్ట్ వన్ ఫంక్షన్ ప్రిజర్వింగ్, సెకండ్ వన్ వచ్చేసి లూప్ ఆప్టిమైజేషన్. నౌ విల్ సీ వాట్ ఈస్ ఫంక్షన్ ప్రిజర్వింగ్. ఓకే, now you can see what is mean by function preserving optimization. So function preserving optimization deals with the code in each function in an attempt of reducing the computational time. It can be achieved following methods. So ikkada emantunadandi, function preserving optimization deals with the code in each function attempt of reducing the computational time. అంటే ఇక్కడ మన ఫోకస్ అంతా కూడా కంప్యూటేషనల్ టైంని రెడ్యూస్ చేయడానికి మనము ట్రై చేస్తాము. ఇట్ కెన్ బి అచీవ్డ్ ఫాలోయింగ్ మెథడ్స్. సో మనము ఫంక్షనల్ ప్రిజర్వింగ్ ఆప్టిమైజేషన్ని 4 మెథడ్స్లో మనము అచీవ్ చేయవచ్చండి. సో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ కామన్ సబ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎలిమినేషన్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్ ఫోల్డింగ్, థర్డ్ వన్ ఈజ్ డెడ్ కోడ్ ఎలిమినేషన్, అండ్ ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ కాపీ ప్రాపగేషన్. సో వాట్ ఈస్ ఫస్ట్ వన్? Common sub expression elimination. Okay, so this is called as a common sub expression elimination. చూడండి ఇక్కడ common sub expression elimination means finding a calculations that repeat and computing them only once. The compiler stores the result and reuses it instead of doing the same work again. Okay, so what is meant by common sub expression elimination? Common sub expression elimination మీన్స్ ద ఫైండింగ్ ద క్యాలిక్యులేషన్స్ దట్ రిపీట్. ఎక్కడైతే మనకు క్యాలిక్యులేషన్స్ రిపీట్ అవుతున్నాయో దాన్ని మనము అబ్జర్వేషన్ చేస్తామండి, అండ్ కంప్యూటింగ్ దెమ్ ఓన్లీ వన్స్. ఓకే, సో మనము కామన్ సబ్ ఎక్స్ప్రెషన్లో ఏం చేస్తున్నామంటే రిపీట్ అయిన వాటిని తీసేసి వీఆర్ యూజింగ్ ఓన్లీ వన్స్. చూడండి ఇక్కడ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారు కామన్ సబ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎలిమినేషన్కి. యూ కెన్ సీ హియర్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు m ఇంటూ n, y ఈజ్ ఈక్వల్ టు m into n plus 5. So this is a before optimization. చూడండి, instead of m into n I can use x plus 5. So this is called as after optimization. So first line is no changes, second line y is equal to x plus 5. So instead of m into n we can write x plus 5. So మరి ఇలా రాయడం వల్ల లాభం ఏంటి? You can also write like this, but if you write like this it will improve the computational time. సో ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుందంటే
ఎగ్జిక్యూషన్ స్పీడ్ అనేది పెరుగుతుందండి. ఎట్లా m ఇంటూ n అన్నాం అనుకోండి అగైన్. సో అగైన్ y ఇక్కడ ఇక్కడికి వచ్చి మళ్ళీ m ఇంటూ nని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, మళ్ళీ +5 చేయాలి. అదే మనము ఒకసారి క్యాలిక్యులేట్ చేసుకొని ఈ ఎక్స్లోకి స్టోర్ చేసుకున్నాం అనుకోండి, ఎవ్రీ టైం మనము డైరెక్ట్ ఎక్స్ వాల్యూని 5కి యాడ్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఓకే, సో కామన్ సబ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎలిమినేషన్. సో ఇన్ దిస్ ద కామన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఈజ్ m ఇంటూ n. సో ఇక్కడ మనము ఎలిమినేట్ చేసి దాని ప్లేస్లో x అయితే రాసామండి. ఓకే, సో నౌ లెట్ us మూవ్ ఆన్ టు సెకండ్ వన్. ఓకే, సో ద సెకండ్ వన్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్ ఫోల్డింగ్. వాట్ ఈస్ మీన్ కాన్స్టెంట్ ఫోల్డింగ్? ఇట్ కంప్యూట్స్ ద కాన్స్టెంట్ ఎక్స్ప్రెషన్ సెట్ కంపైల్ టైమ్. ఓకే, ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు? ఇట్ కంప్యూట్స్ ద కాన్స్టెంట్ ఎక్స్ప్రెషన్ సెట్ కంపైల్ టైమ్. కాన్స్టెంట్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ని కంపైల్ టైంలో మనము ఎవాల్యుయేట్ చేస్తామండి. ఓకే, ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి, చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాము లెఫ్ట్ సైడ్. సో ఎగ్జాంపుల్స్ 2 ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాము స్క్రీన్ మీద. సో ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి? int x ఈక్వల్ టు 5 + 7 + c. నెక్స్ట్ అదే ఆఫ్టర్ ఆప్టిమైజేషన్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రైటింగ్ 5 + 7 I can write 12. Okay, so what is the value of 5 + 7? 12 plus c. So this is called as a constant folding. T1 is equal to 3 into 5. Okay, T2 is equal to T1 plus 5. So instead of 3 into 5 we can write T1 is equal to T2. T1 is equal to 15, and here we can write T2 is equal to T1 plus 7. So just 3 into 5 place lo we can write 15 అండి. ఓకే, సో థర్డ్ వన్ ఈస్ డెడ్ కోడ్ ఎలిమినేషన్. రిమూవ్ ద కోడ్ దట్ ఈస్ నెవర్ యూజ్డ్ ఆర్ నెవర్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. సో మనము ఒక కోడ్ని రిమూవ్ చేస్తున్నాము. ఆ కోడ్ ఏంటి? విచ్ ఈజ్ నెవర్ యూజ్డ్ ఆర్ నెవర్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. ఎప్పుడైతే మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తలేమో, ఆ కోడ్ని ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తలేమో దాన్ని మనము ఎలిమినేట్ చేస్తున్నామండి. సో దాన్ని మనం ఏమంటున్నాము? డెడ్ కోడ్ ఎలిమినేషన్. చూడండి, ఇక్కడ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను. x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10, x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 20. సో ఇన్ దిస్ x ఈక్వల్ టు 10 అనేది, x ఈక్వల్ టు 20 అనేది xకి 2 వాల్యూస్ ఉన్నాయి. సో వాట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ వాల్యూ? 10, సెకండ్ వాల్యూ 20. ఓకే, నౌ when I say x equal to 10, the value of x is 10. When I say x equal to 20, value of x is rename as 20. అంటే 10 ప్లేస్లో 20 వచ్చిందండి. సో కాబట్టి ఐ డోంట్ వాంట్ 10. సో అందుకని నేను ఇక్కడ జస్ట్ x ఈక్వల్ 20 అని రాశాను. సో బిఫోర్ ఆప్టిమైజేషన్ దెర్ ఆర్ 2 వాల్యూస్, ఆఫ్టర్ ఆప్టిమైజేషన్ ఓన్లీ 1 వాల్యూ. ఓకే, సో x ఈక్వల్ 10 అంటున్నాడు, తర్వాత ఎంబడే x ఈక్వల్ 20 అంటున్నాడు. అంటే 10 ఈజ్ రిప్లేస్డ్ విత్ 20. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ అ డెడ్ కోడ్ ఎలిమినేషన్. ఇన్ దిస్ x ఈక్వల్ 10 ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ అ డెడ్ కోడ్ ఎలిమినేషన్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ లెట్ us మూవ్ ఆన్ టు నెక్స్ట్ వన్, కాపీ propagation. Now you can see what is meant by copy propagation. Copy propagation replace a variable with the value or variable it copies from. If the code has copy statements like x equal to y. Okay, so చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చూడండి కాపీ ప్రాపగేషన్కి. z ఈజ్ ఈక్వల్ టు x ప్లస్ 5. సో దీనిపైన x ఈక్వల్ టు y ఉంది. ఓకే, సో z ఈజ్ ఈక్వల్ టు x ప్లస్ 5. సో యాక్చువల్గా వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ x? x ఈజ్ y. ఓకే, సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రైటింగ్ z ఈజ్ ఈక్వల్ టు x ప్లస్ 5, డైరెక్ట్లీ వీ కెన్ రైట్ z ఈజ్ ఈక్వల్ టు y ప్లస్ 5. ఎందుకు? ఆల్రెడీ వీ నో వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ x. సో వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ x హియర్? x ఈజ్ y. సో x ఈజ్ y. సో z ఈజ్ ఈక్వల్ టు x ప్లస్ 5లో ఇక్కడ మనము z ఈజ్ ఈక్వల్ టు y ప్లస్ 5 అయితే రాయొచ్చండి. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ చూడండి, లూప్ ఆప్టిమైజేషన్ టెక్నిక్స్. సో ఎంతసేపు మనం ఫంక్షన్ ప్రిజర్వింగ్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి మనకి ఇప్పుడు లూప్ ఆప్టిమైజేషన్ టెక్నిక్స్ అయితే చూస్తున్నాము. ఓకే, okay, so loop optimization. What is meant by loop optimization? Loop optimization is the process of increasing the execution speed and reducing the overheads associated with the loops. Okay,
సో మనం లూప్ ఆప్టిమైజేషన్లో ఇంక్రీజ్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్ స్పీడ్. సో ఇట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఇంక్రీజింగ్ ద ఎగ్జిక్యూషన్ స్పీడ్. అంటే మనము దీనిలో ఎగ్జిక్యూషన్ స్పీడ్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేస్తామండి బై రెడ్యూసింగ్ ద ఓవర్ హెడ్స్ అసోసియేటెడ్ విత్ ద లూప్స్. అంటే మనకి ఎక్కడ అయితే బాగా ఓవర్ హెడ్ అనిపిస్తుందో దాన్ని మనము రిమూవ్ చేస్తాము. ఇట్ ప్లేస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ ఇంప్రూవింగ్ ద క్యాషీ పర్ఫార్మెన్స్ అండ్ మేకింగ్ ఎఫెక్టివ్ యూజ్ ఆఫ్ ప్యారలల్ ప్రాసెసింగ్ కేపబిలిటీస్. సో మెయిన్గా మనకు క్యాషీ పర్ఫార్మెన్స్ అనేది బాగా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. సో ఒకసారి ఇక్కడ చూస్తే, సో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ కోడ్ మోషన్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఇండెక్షన్ వేరియబుల్ ఎలిమినేషన్, థర్డ్ వన్ ఈజ్ స్ట్రెంత్ రిడక్షన్, ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ లూప్ ఇన్వేరియంట్ మెథడ్, ఫిఫ్త్ వన్ ఈజ్ లూప్ అన్రోలింగ్, సిక్స్త్ వన్ ఈజ్ లూప్ జమ్మింగ్. ఓకే, సో what is first one? Code motion. Code motion is also called as frequency reduction. ఒకసారి చూద్దాము ఫస్ట్ వన్. సో ఫస్ట్ వన్ ఫ్రీక్వెన్సీ రిడక్షన్ ఆర్ కోడ్ మోషన్. సో కోడ్ మోషన్ అంటే ఏంటండి? ఆర్ఎల్స్ ఇన్ ఫ్రీక్వెన్సీ రిడక్షన్, మనం ఫ్రీక్వెన్సీ రిడక్షన్ అని కూడా అనొచ్చు. ద అమౌంట్ ఆఫ్ కోడ్ ఇన్ ద లూప్ ఈస్ డిక్రీస్డ్. ఏ స్టేట్మెంట్ ఆర్ ఎక్స్ప్రెషన్ విచ్ కెన్ బి మూవ్డ్ అవుట్ సైడ్ ద లూప్ బాడీ without affecting the semantics of the program is moved outside the loop. సో దీని మీనింగ్ ఏంటంటే చూడండి, ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు, ఏ స్టేట్మెంట్ ఆర్ ఎక్స్ప్రెషన్ విచ్ కెన్ బి మూవ్డ్ అవుట్ సైడ్ ద లూప్ బాడీ వితౌట్ ఎఫెక్టింగ్ ద సిమెంటిక్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్. అంటే ఒక బాడీలో ఉన్న కోడ్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని మనము అవుట్ సైడ్, సో కోడ్ ఆ బాడీ లోపల ఉన్నదాన్ని బయటికి పంపిస్తే, అంటే వితౌట్ ఎఫెక్టింగ్ ద సిమెంటిక్స్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్, అంటే ప్రోగ్రామ్కి మనము ఏం ఎఫెక్ట్ కావద్దు. సో అటువంటి దాన్ని మనం ఏమంటామంటే ఫ్రీక్వెన్సీ రిడక్షన్. ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి, ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాము ఫ్రీక్వెన్సీ రిడక్షన్కి, కోడ్ మోషన్కి. బిఫోర్ ఆప్టిమైజేషన్ చూడండి, వైల్ ఐ లెస్ దాన్ 100, ఓకే, ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ sin x బై cos x i ప్లస్ ప్లస్, ఇక్కడ t ఈజ్ ఈక్వల్ టు sin x బై cos x. ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే చూడండి, లెట్ us సే i ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అనుకున్నాం అనుకోండి. సో 1 to up to 99, all values 1 to 99 వరకు all values will be executed. So every time you need to find out the sin x by cos x. Let us say sin x by cos x is 1. So every time you need to calculate sin x by cos x here. ఓకే, ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే మరి ఆఫ్టర్ ఆప్టిమైజేషన్లో ఒక్కసారి నేను టీ వాల్యూ కనుక్కుంటున్నా. సో టీ వాల్యూ ఆల్రెడీ ఐ నో 1. సో 1 + 1, 1 + 2. సో దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటి? ఎవ్రీ టైమ్ యూనిట్ క్యాలిక్యులేట్ sin x by cos x. లెట్ us say i ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అనుకున్నాం అనుకోండి, 99 times యూనిట్ క్యాలిక్యులేట్ ద sin x by cos x వాల్యూ. ఆన్ ద అదర్ సైడ్ ఓన్లీ 1 time I calculated. ఓకే, సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యాడ్ ద నెంబర్స్. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ బిఫోర్. దీన్ని ఏమంటున్నాము? ఆఫ్టర్ అంటున్నాం. సో దీనివల్ల ఏం జరుగుతుంది, మళ్ళీ ప్రోగ్రామ్ బర్డెన్ అనేది, ఓవర్ హెడ్ అనేది తగ్గిపోతుంది. ఓకే, ఇండక్షన్ వేరియబుల్ ఎలిమినేషన్. సో ఇండక్షన్ వేరియబుల్ ఎలిమినేషన్ అంటే ఏంటి? సో ఇండక్షన్ వేరియబుల్ ఎలిమినేషన్ ఈజ్ ఏ లూప్ ఆప్టిమైజేషన్ టెక్నిక్ వేర్ రిడెండెంట్ ఇండక్షన్ వేరియబుల్స్ ఇన్ ఏ లూప్ ఆర్ మూవ్డ్ అండ్ రిప్లేస్డ్ విత్ ఇన్ ఏ స్మాలర్ ఆర్ బేసిక్ ఇండక్షన్ వేరియబుల్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు, వేర్ రిడెండెంట్ ఇండక్షన్ వేరియబుల్స్ ఇన్ ఏ లూప్స్ ఆర్ రిమూవ్డ్ ఆర్ రీప్లేస్డ్ విత్ సింప్లర్. ఓకే, సో ఒకవేళ కనుక మనము చిన్న చిన్న వాటితో రీప్లేస్ చేస్తే దాన్ని మనం ఏమంటున్నాం ఇక్కడ అనేది దీంట్లో ఇండక్షన్ వేరియబుల్ ఎలిమినేషన్. ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి, చిన్న సింపుల్ ప్రోగ్రామ్ ఇచ్చాను. i ఈజ్ ఈక్వల్ 0, i లెస్ దెన్ n, 5 i ప్లస్ ప్లస్. సో ఒకసారి ఇక్కడ చూస్తే j ఈజ్ ఈక్వల్ టు i ప్లస్ 1 j. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాము, డైరెక్ట్ i రైట్ i ప్లస్ 1. సో దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటి? ఇట్ రిమూవ్స్ 1 స్టేట్మెంట్. బికాస్ ఇక్కడ మనం ఎవ్రీ టైమ్ j ఈక్వల్ టు i ప్లస్ 1 కనుక్కొని j ప్రింట్ చేయకుండా డైరెక్ట్లీ ఐ కెన్ రైట్ i ప్లస్ 1. ఎస్, ఎందుకు? i ప్లస్ 1 అన్న వాల్యూ సేమ్ ప్రింట్ చేస్తుంది, j వాల్యూ కూడా సేమ్ ప్రింట్ చేస్తుంది. అందుకనే వీఆర్ గోయింగ్ టు రిమూవ్ సమ్ బర్డెన్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్ వీ సే ఇండక్షన్ వేరియబుల్ ఎలిమినేషన్. ఓకే, సో దీంట్లో ఇండక్షన్ వేరియబుల్ అంటే j అండి. బికాస్ j is equal to i plus 1, always we need to calculate. We don't want this one. Okay, so always we need to store the value of i plus 1 in j. అలా కాకుండా when
the output is same, we need not require this statement. Okay, let us move on to next. So next one is strength reduction. So what is mean by strength reduction? It replaces expensive operation with equivalent or a cheaper one. Okay, so example, before optimization y is equal to x into 2. After optimization y is equal to x plus x. So here చూడండి x equal to y is equal to x into 2. So star అనేది కాస్ట్లీ ఆపరేషన్, ప్లస్ అనేది స్మాలర్ ఆపరేషన్. సో x into 2 అన్న x plus x అన్న రెండు ఒకటే. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అ స్ట్రెంగ్త్ రిడక్షన్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్ లూప్ ఇన్వేరియంట్ మెథడ్, ఫోర్త్ వన్. సో వాట్ ఈస్ దిస్ లూప్ ఇన్వేరియంట్ మెథడ్? సో లూప్ ఇన్వేరియంట్ మెథడ్, it means moving the statements. Okay, so fourth one is loop invariant method. It means moving the statement that always gives the same result outside the loop. This reduces repeated calculations and makes the loop faster. Okay, so ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందండి, it reduces the repeated calculations అంటున్నాడు. అట్లానే moving the statements that always give the same result outside the loop. బిఫోర్ ఆప్టిమైజేషన్ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందండి, i is equal to 0, i less than n, i plus plus. సో వీఆర్ డూయింగ్ x is equal to a plus b. ఓకే, సో లెట్ us say a is equal to 1, b is equal to 2. ఓకే, సో array of i is equal to x into i. ఓకే, సో ఇక్కడ వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి హ్యాపెండ్ ఇన్ దిస్. సో దీంట్లో మనం చూస్తే ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి, దీంట్లో ఫస్ట్ టైం ఏం జరుగుతుంది, ఆల్వేస్ హియర్ ఇఫ్ యూ సీ ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ దిస్ వన్ 1 plus 2. సో ఇక్కడ ఐ వాల్యూ ఎంత ఉందండి, 1, సారీ ఏ వాల్యూ 1, బి వాల్యూ 2. సో వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్? ఎక్స్ ఈస్ 3. ఓకే, ఆల్వేస్ the value of x is a plus b. What is the value of a plus b? Let us say 3. So this is always constant. Okay, so ఇది మనం ఇక్కడ రాయాల్సిన పని లేదు. Now what I am going to do, just I am going to remove this line. Okay, so we will write in the above, x is equal to a plus b. Okay, so for i is equal to 0, i less than 7, i plus plus, array of i is equal to x into i. So this is called as what we say loop invariant method. ఎందుకంటే ఈ x is equal to a plus b అనే వాల్యూ ఆల్వేస్ సేమ్. సపోజ్ ఇది ఒక 100 టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే 100 టైమ్స్ ఇది కంప్యూట్ చేయాల్సిన పని లేదు. ఎప్పుడైతే నేను ఇక్కడ పైన పంపిస్తున్నానో ఒకటేసారి కంప్యూట్ చేస్తుంది, ఈ వాల్యూ మనకు దీంట్లో స్టోర్ అవుతుందండి. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ as what we say loop invariant method. ఓకే, సో నెక్స్ట్, so what is mean by loop unrolling? Loop unrolling is a loop optimization technique where the number of loop iterations is reduced by performing multiple operations in a single iteration. Okay, ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు, loop unrolling is a loop optimization technique where the number of loop iterations is reduced by performing the multiple operations in single iteration. అంటే మల్టిపుల్ ఆపరేషన్స్ని మనం పర్ఫామ్ చేస్తూ నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ని మనము రిమూవ్ చేస్తామండి. దీనిలో చూద్దాం ఒకసారి. సో లూప్ అన్రోలింగ్, ఓకే, వేర్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఇటరేషన్స్ ఈస్ రెడ్యూస్డ్ బై పర్ఫార్మింగ్ మల్టిపుల్ ఆపరేషన్స్. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇట్ స్పీడ్ అప్ ద ప్రోగ్రామ్ బై రిమూవింగ్ ద రెడ్యూసింగ్ లూప్ కంట్రోల్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్, లూప్ కండిషన్ చెక్స్, ఇంక్రిమెంట్ ఆర్ డిక్రిమెంట్ ఆపరేషన్స్. ఓకే, సో లూప్ అన్రోలింగ్లో స్పీడ్ అప్ ద ప్రోగ్రామ్ బై రిమూవింగ్, ఈ 3ని మనము రిమూవ్ చేయడం ద్వారా లూప్ అన్రోలింగ్ అయితే మనం పర్ఫామ్ చేస్తాము. ఓకే, ఎప్పుడైతే వీటిని రిమూవ్ చేస్తున్నామో అగైన్ ఇట్ ఇంక్రీజ్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ లూప్ అన్రోలింగ్. ఓకే, సో చూడండి నెక్స్ట్ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ లూప్ అన్రోలింగ్కి. ఒకసారి ఇక్కడ మనం చూస్తే ఫర్ i is equal to 0, i less than n, i plus plus. So it is going to print the value of 0 to 3. So 0, 1, 2, 3. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, ఎవ్రీ టైమ్ యూ నీడ్ టు రిపీట్ ద వాల్యూ
until 3 times. బట్ దీనిలో మనకి ఏం జరుగుతుందంటే డైరెక్ట్లీ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ప్రింట్ 0 1 2 3. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ వీ కెన్ రైట్ ద ప్రోగ్రామ్ ఫర్ very simple concept. So this is called as loop unrolling. Okay, so loop unrolling లో ఏం చేస్తలేము, loop unrolling లో వెరీ సింపుల్, ఈ నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ని ఇక్కడ 4 times 3 times తిరుగుతూ ఉంటుంది. అదే ఇలా రాస్తే మనకి ఏం చేస్తుంది, డైరెక్ట్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ప్రింట్ 0 1 2 and 3. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్ లూప్ జామింగ్. సో లూప్ జామింగ్ అంటే ఏంటంటే, లూప్ జామింగ్ ఈజ్ combining 2 or more loops in a single loop. It reduces the time taken to no compile the many loops. So loop jamming లో మనకి ఏం జరుగుతుందంటే, కంబైనింగ్ 2 or more loops in a single loop అంటే 2-3 లూప్స్ని కలిపి ఒకటే లూప్లో మనము యాడ్ చేస్తాము. ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, i is equal 0 i less than 5 i plus plus, i is equal 0 i less than i plus plus. సో a is equal to i plus 5 ఉంది, b is equal to i plus 10 ఉంది. సో రెండు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కూడా 0 to 5 మధ్యలోనే వెళ్తున్నాయి. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాము, ఈ i plus 5ని b i plus 10ని జస్ట్ యూ కెన్ రైట్ ఇన్ ద సింగిల్ ఫర్ లూప్. సో దీనికి వచ్చే అవుట్పుట్ సేమ్ వస్తుందండి. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ as వాట్ వీ సే లూప్ జామింగ్. ఓకే, నెక్స్ట్ విల్ మూవ్ ఆన్ టు నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్. నెక్స్ట్ వన్ చూడండి, నెక్స్ట్ టాపిక్ ఇది. సో యాక్చువల్గా మనం మెషిన్ ఇండిపెండెంట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్లో 2 types అంటున్నాం కదా, ఫంక్షన్ డిపెండెన్సీ ప్రిజర్వింగ్ అయిపోయింది, నెక్స్ట్ వన్ లూప్ ఆప్టిమైజేషన్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి పార్షియల్ రిడెండెన్సీ ఎలిమినేషన్. ఓకే, ఇట్ రిమూవ్స్ ద ఎక్స్ప్రెషన్స్ దట్ ఆర్ సమ్టైమ్స్ రిపీటెడ్ ఇన్ ఏ ప్రోగ్రామ్. సో ఇట్ రిమూవ్స్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ దట్ ఆర్ సమ్టైమ్స్ రిపీటెడ్ ఇన్ ఏ ప్రోగ్రామ్. ఇట్ చేంజెస్ ద ప్రోగ్రామ్ సో దట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఈజ్ కంప్యూటెడ్ ఓన్లీ వన్స్ అండ్ రీయూజ్డ్ లేటర్. చూడండి, ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను, దీంట్లో మనము ఎలా రాయాలో ఒకసారి చూద్దాము. సో ఇది వచ్చేసి మనకు టాపిక్ నేమ్ వచ్చేసి పార్షియల్ రిడెండెన్సీ ఎలిమినేషన్. ఓకే, సో x is greater than 0, y is equal to a plus b, else z is equal to a plus b. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఈ a plus bని పైన ఒక t వేరియబుల్లో స్టోర్ చేసుకుంటున్నా. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, దీనిలో if x is greater than 0, y is equal to t. సో ఆల్వేస్ యూనిటీ క్యాలిక్యులేట్ ఏ ప్లస్ బి. దీనిలో అవసరం లేదు, ఒకసారి క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటే చాలు. ఎందుకు, ఏ ప్లస్ బి వాల్యూ అనేది మన కాన్స్టెంట్, ఎల్స్ ఏ ప్లస్ బి అనేది జెడ్. ఓకే, సో ఈ విధంగా మనము పార్షియల్ రిడెండెన్సీ ఎలిమినేషన్ అయితే చేయొచ్చండి. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ లూప్స్ ఇన్ ఫ్లో గ్రాఫ్. వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఏ గ్రాఫ్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ 3 అడ్రస్ స్టేట్మెంట్స్ కాల్డ్ ఏ ఫ్లో గ్రాఫ్. ఇట్ ఈస్ యూజ్ఫుల్ ఫర్ అండర్స్టాండింగ్ ద కోడ్ జనరేషన్ algorithms. Nodes in flow graphs represent computations and edges represents the flow of control. Okay, so a graph representation of 3 address statements called flow graph. ఎప్పుడైతే మనము ఒక గ్రాఫ్లో 3 అడ్రస్ స్టేట్మెంట్స్ని రిప్రజెంట్ చేస్తామో వాటిని ఏమంటున్నాడండి, ఫ్లో గ్రాఫ్ అంటున్నాడు. ఇట్ ఈజ్ యూజ్ టు అండర్స్టాండ్ ద కోడ్ జనరేషన్ అల్గారిథమ్స్. కోడ్ జనరేషన్ అల్గారిథం మనకి ఈజీగా అర్థం కావడానికి మనము ఫ్లో గ్రాఫ్ని అయితే వాడుతున్నామండి. సో నోట్స్ ఇన్ ద ఫ్లో గ్రాఫ్ రిప్రజెంట్ ద కంప్యూటేషన్స్. సో నోట్స్ అంటే మీకు తెలుసు, మనము సర్కిల్లో ఉంటాయి. సో అది వచ్చేసి కంప్యూటేషన్ రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాము. ఎడ్జెస్ అంటేనేమో ఫ్లో ఆఫ్ కంట్రోల్. చూడండి, సో నెక్స్ట్ ఇంకొకటి చిన్న టర్మినాలజీ ఉంది, డామినేటర్. ఇన్ ఏ ఫ్లో గ్రాఫ్ ఏ నోడ్ డి డామినేట్స్ నోడ్ ఎన్ ఇఫ్ ఎవ్రీ పాత్ ఫ్రమ్ ఇనిషియల్ నోడ్ ఆఫ్ ద ఫ్లో గ్రాఫ్ టు ఎన్ గోస్ డి. This will be denominated by D dominate n. Every initial node dominates all the remaining nodes in the flow graph and the entry of a loop dominates all the nodes in the loop. Similarly, every node dominates itself. Okay, so dominator అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ మేజర్గా చూస్తే ఏ నోడ్ డి అని ఉంది. ఓకే, ఒకవేళ కనుక ఏ నుంచి డికి ఒక ఎడ్జ్ ఉంది, ఇట్ డామినేట్స్ ద నోడ్ ఎన్. ఓకే, ఇఫ్ every path from the initial node flow graph n goes through D. Okay, so this will be denoted by D dominate n. సో ఒకసారి చూడండి, నేను మీకు ఇంకా క్లియర్గా చిన్న ఎగ్జాంపుల్లో చెప్తాను కింద. నెక్స్ట్ ఎవ్రీ ఇనిషియల్ డామినేట్స్ ఆల్ ద రిమైనింగ్ నోడ్స్ ఆఫ్ ద ఫ్లో గ్రాఫ్. అంటే మన ఫ్లో గ్రాఫ్లో ఉండే
ఇనిషియల్ నోడ్ ఏదైతే ఉంటుందో అది అన్ని నోడ్స్ని డామినేట్ అయితే చేస్తుందండి. అండ్ ఎవ్రీ ఎంట్రీ ఆఫ్ లూప్ డామినేట్స్ ఆల్ ద నోడ్స్ ఇన్ ఎ లూప్. ఓకే, సో ఎంట్రీ ఆఫ్ ఎ లూప్ డామినేట్స్ ఆల్ ద నోడ్స్. సో మనకు గ్రాఫ్లో ఉండే ఎంట్రీ నోడ్ ఏదైతే ఉంటుందో అది అన్ని నోడ్స్ని డామినేట్ చేస్తుంది. ఓకే, సిమిలర్లీ ఎవ్రీ నోడ్ డామినేట్స్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో ప్రతి నోడ్ కూడా అదే నోడ్ని డామినేట్ చేస్తుంది అన్నమాట. ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి. సో ఇది ఫ్లో గ్రాఫ్, ఇది డామినేటర్ ట్రీ. సో ఫ్లో గ్రాఫ్ అంటే మనకు తెలుసు, జస్ట్ మనకు నోడ్స్ 1 2 3 4 5 so on up to 10 are called as nodes, and 1 2 2 2 2 3 1 2 3, so these are called as edges. Okay, and remember 1 2 2 2 2 3 3 2 1 there is a loop, and 3 to 4 4 to 3 there is a loop, 4 to 5 5 to 7 7 to 6. So there are different types of loops are there. Okay, so next డామినేటర్ ట్రీ అండి. ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి 1 2 3. సో ఎవ్రీ నోడ్ డామినేట్స్ ఇట్ సెల్ఫ్. అందుకనే ఫస్ట్ మనం అన్ని నోడ్స్ అయితే దీంట్లో ఉన్నాయి. ఒకసారి చూడొచ్చు 1 2 3 4 5 6 9 10. సెకండ్ పాయింట్ 2 1. సో దేర్ ఈజ్ అ డామినేషన్. ఓకే, సో ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి, ఇట్ ఈజ్ ఎ ట్రీ స్టార్ట్, ఇట్ ఈస్ ద స్టార్ట్ ఇనిషియల్ నోడ్. Every node path to other node, so starts from 1, so 1 dominates all the nodes. Okay, so దీంట్లో 1 dominates all nodes because it is the entry point. Okay, second point, node 2, any path 2 must go 1 to 2. Okay, so మనకి 1 to 2 నుంచి ప్రతి పాత్ వెళ్తుంది. సో 2 dominates itself but no other, because you can go 3 and 4 without passing 2. అంటే మనకి ఇక్కడ దీంట్లో 2 తోటి అవసరం లేకుండా we can go for directly 1 3 also. ఓకే, సో అందుకనే ఇక్కడ 2 to 3 అయితే లింక్ అనే అవసరం లేదండి. ఎందుకంటే 1 2 1 3. సో మనకి 2 to 3 అవసరం లేదు, ఎందుకంటే there is a link between 1 to 3. సో మనం 1 నుంచి కూడా 3కి వెళ్ళవచ్చు. సో అందుకనే ఇక్కడ మనం డ్రా చేయడం జరిగింది. నెక్స్ట్ ఎనీ పాత్. ఓకే, ఇది అయిపోయింది కదా. నోడ్ 3 చూడండి, టు రీచ్ 3 4 5 6 7 8 9 10 యూ మస్ట్ గో త్రూ 3. సో ఓన్లీ 1 and 2 ఆర్ బిఫోర్ ఇట్. సో 3 డామినేట్స్ ఆల్ ద నోడ్స్ ఎక్సెప్ట్ 1 and 2. ఎస్, సో ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి, ఈ 3 అనేది డామినేట్స్ all the nodes. 3 dominates all the nodes except 1 and 2, because if at all you want to go for 4, if at all you want to go for 5 6 7 8 9 10, you must go through 3 నుంచి మాత్రమే మీరు వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది. అందుకనే మనము 3ని ఇక్కడ డామినేటర్గా రిప్రజెంట్ చేయడము జరిగింది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఇంతకుముందు మనం ఇక్కడ చూసింది దీంట్లో node 4. Okay, so next node 5 and 6. Node 5 and 6 from 4 control can go to 5 or 6, then 7. So you can reach 7 8 9 10 via 5 and 6. Yes, so we can reach 7 8 9 10. So through, okay, 7 8 9 10 we can reach via 5 and 6. Okay, so that is you can see you can reach the 7 8 9 10 via 5 or 6. Okay, so there is a path between that skips the 5 and another path skips the 6. Therefore 5 and 6 are dominated only themselves. Okay, so next node 7, to reach 8 9 10 you must go to 7. So ఒకసారి చూడండి, 8 9 10కి. Okay, so if you want to go to 8 9 10, so you must go from the 7. Okay, so that's why 7 is the dominator. So 8 9 10, so 7 is the dominator. So next one, to reach the 9 and 10 you must go to 8. So 8 dominates
8, 9, 10. So node 9 and 10, they are end. So no other end is forced to go them. So they dominate itself. So this is called as a dominator tree. సో మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నా. ఇంతకుముందు ట్రీ నుంచి అయితే మనము ఆ డామినేటర్ ట్రీని డ్రా చేసాము. సో ఇక్కడ చాలా సింపుల్. ఒకసారి ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే నోడ్ 1 ఉంది కదా. సో దీంట్లో ఈ నోడ్ 1లో ఒకసారి ఇక్కడ చూస్తే 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 అనేవి మనకు నోడ్స్ అని అంటున్నాము. సో అదేవిధంగా ఆ మధ్యలో ఎడ్జెస్ అయితే ఉన్నాయి. ఒకసారి ఇక్కడ చూస్తే 1 ఉంది కదా. ఈ 1 అనేది ఇనిషియల్ నోడ్. ఓకే, సో ఈ 1 అనేది ఇనిషియల్ నోడ్. 1 డామినేట్స్ ఇట్సెల్ఫ్, అందుకని ఇక్కడ 1 రాసాము. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూస్తే నోడ్ 2 ఉంది కదా. సో ఇక్కడ నోడ్ 2 చూస్తే ఎనీ పాత్ టు గో మస్ట్ 1 to 2. సో 2 డామినేట్స్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో 2 కూడా దానికైతే చెప్పాను కదా, ప్రతి నోడ్ దానికైతే డామినేట్ చేస్తుంది. బట్ నో అదర్స్ కెన్ గో టు వితౌట్ హియర్. ఒకసారి చూడండి, 1 to 2 పోయినాం. సో 1 to 2 ఇక్కడ డ్రా చేశాను. నెక్స్ట్ 2 నుంచి 3కి వెళ్ళడానికి 1 to 3 లైన్ ఉంది మనకు, కాబట్టి ఇక్కడ ఈ లైన్ అనేది మనకు అవసరం లేదు, అందుకని మనము ఇది రిమూవ్ చేయడం జరిగింది. సో 2 డామినేట్స్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో అందుకనే మనము వేరే లైన్స్ ఏమి మెన్షన్ చేయలేదండి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ నోడ్ 3. సో ఒకసారి ఇక్కడ చూస్తే నోడ్ 3. సో నోడ్ 3 టు రీచ్ 3 4 5 6 7 8 9 10. సో యూ మస్ట్ గో టు 3. ఓకే, సో ఒకవేళ కనుక మనం ఇక్కడ నుంచి 3 నుంచి 4 5 6 7 8 10కి వెళ్ళాలంటే కంపల్సరీ 3 అయితే ఉండాలి. ఓకే, సో 3 అనేది డామినేట్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ అండ్ 3 డామినేట్స్ ఆల్ ద నోడ్స్. ఓకే, సో ఎక్సెప్ట్ 1 and 2 బికాస్ ఎక్సెప్ట్ ఆల్రెడీ 1 2కి మనకు 3కి సంబంధం లేదు, ఎందుకు 3 నుంచే మిగతా అవన్నీ ఉన్నాయి, కాబట్టి 3 డామినేట్స్ ఇట్ సెల్ఫ్. నెక్స్ట్ 4 ఉంది. ఓకే, 4 అంటే సో ఫ్రమ్ ఎనీ పాత్ టు 4 5 6 7 8 10. ఓకే, ఎనీ పాత్ టు 4 5 6 7 8 10. ఓకే, సో యూ మస్ట్ గో టు త్రూ 4. ఒకవేళ మీరు 4 వెళ్ళాలన్నా 4 నుంచి 5 6 7 8 10 వెళ్ళాలన్నా 4 అయితే కంపల్సరీ ఉండాలా, అందుకనే 4 అనేది డామినేటర్. ఓకే, సో 4 అనేది డామినేటర్, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ డామినేటర్ ఫర్ 1 to 3 బికాస్ 1 to 3 నుంచే 4 రావాలి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్ యూనిట్ నోడ్ 5 అండ్ 6. సో నోడ్ 5 and 6 ఇక్కడ చూస్తే మనకి ఫ్రమ్ 4. ఓకే, సో కంట్రోల్ వీ కెన్ గో టు 5 or 6. ఓకే, సో దెన్ గో టు 7. సో వీ కెన్ రీచ్ ద 7 8 9 10 via 5 or 6. So we can use 5 or 6. Okay, so we can reach 5 or 6. So therefore there is a path that skips the 5 and another path 6. చూడండి, therefore 5 and 6 dominates only themselves. ఎందుకంటే మనం ఇక్కడ చూస్తే 5 and 6 ఉంది కదా, దే డామినేట్స్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం చూస్తే వీ కెన్ రీచ్ 7 8 9 10 5 or 6 ఎనీ పాత్ వీ కెన్ చూస్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ టు రీచ్ ద 7. సో టు రీచ్ ద 7 8 9 10. ఓకే, సో 8 9 10 కంపల్సరీ యూ మస్ట్ గో టు 7. సో 7 ఈజ్ డామినేటింగ్ 8 9 10. సో 7 ఈజ్ డామినేటింగ్ 8 9 10. సో ఈ విధంగా మనము డామినేటర్స్ అయితే అన్నీ రాయవచ్చండి. The way of presenting the dominator information in a tree is called as dominator tree. The initial node is a root. Yes, the parent node of each node is immediate dominator. So each node D dominates only dissidents in the tree. ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి, ఇవి ఏంటంటే D of 1 is equal to 1 అంటే D డామినేటర్ 1 అనేది డామినేట్స్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో 1 డామినేట్స్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో అందుకనే మనం ఇక్కడ 1 is equal to 1 అయితే రాసామండి. ఓకే, సో 2 డామినేట్స్ 1, 2. ఎస్, 2 డామినేట్స్ 1, 2. సో నెక్స్ట్ 3 డామినేట్స్ 1, 3. 4 డామినేట్స్ 1, 3, 4. ఒకసారి చూడండి, ఈ 1, 3, 4 ఎలా వచ్చిందంటే ఇక్కడ 1, 3, 4.
ఒకసారి మనం మెయిన్ ట్రీకి వెళ్దాం, మీకు అప్పుడు అర్థమవుతుంది. ఓకే, సో ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి 1, 3, 4. సో ఈ 1, 3, 4 ఇంతకుముందు మనం అక్కడ చూసాం కదా, ఇక్కడ డామినేటర్ ఆఫ్ 4. సో డామినేటర్ ఆఫ్ 4 ఈజ్ 1, 3, 4. ఎందుకు 4 ఇట్ సెల్ఫ్ డామినేటర్. అదేవిధంగా 1 ఈజ్ డామినేటర్ టు ఆల్. నెక్స్ట్ 1, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గో ఫర్ 4 యూ మస్ట్ డూ ద 3. ఒకవేళ కనుక మీరు 4కి వెళ్ళాలంటే 3 నుంచే వెళ్ళాలి. అందుకనే 4 డామినేటర్స్ వచ్చేసి 1, 3, 4. ఒకవేళ మనం ఇప్పుడు 5 తీసుకుంటే డామినేటర్స్ ఏమవుతాయండి 1, 3, 4, 5. అదే 6 తీసుకుంటే ఇక్కడ 6 ఉంది, 6కి ఏమవుతాయి, ఇగో 1 కంపల్సరీ ఉంటుంది, 3, 4, 6. ఓకే, సో ఈ విధంగానైతే మనము డామినేటర్స్ అన్నీ ఫైండ్ అవుట్ చేయవచ్చు అండి. చాలా సింపుల్, ఒక్కసారి మీరు చూడండి. సో ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి డామినేటర్ 10. సో ఇక్కడ మనం డామినేటర్ 10 చూసినప్పుడు కూడా మనము కంపల్సరీగా అన్ని నోట్స్లో అయితే ఖచ్చితంగా 1 అయితే వస్తుంది, తర్వాత 3, 4, 7. సో 5, 6లో మనము ఏదైనా ఒక నోట్ తీసుకోవచ్చు కాబట్టి 5, 6 మనం దీంట్లో తీసుకోవట్లేదు, 10. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ అ డామినేటర్స్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి న్యాచురల్ లూప్స్. సో న్యాచురల్ లూప్స్ అంటే ఏ లూప్ మస్ట్ హ్యావ్ సింగిల్ ఎంట్రీ పాయింట్ కాల్డ్ లూప్ హెడర్. The header dominates all the nodes inside the loop because every path entering the loop must pass through this header. Okay, there must be at least one path that brings the control back to the header. This allows iteration of the loop. So natural loops అంటే ఏంటంటే loop must have single entry called loop header. Okay, సో మనకు ఒకటే ఎంట్రీ ఉంటుంది, దాన్ని మనము లూప్ హెడర్ అయితే అంటున్నాము. చూడండి అసలు మనం దీంట్లో హౌ టు ఐడెంటిఫై ద లూప్స్ ఇన్ ఫ్లో గ్రాఫ్. సో ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలో ఒకసారి చూద్దాము. చూడండి దీంట్లో ఏమంటున్నాడు, ఏ లూప్ ఎగ్జిస్ట్ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎ బ్యాక్ ఎడ్జ్. ఓకే, ఒకవేళ కనుక లూప్ ఎగ్జిట్ అయిందనుకోండి, ఒకవేళ ఉందనుకోండి, దెన్ వాట్ వీ కెన్ సే దెర్ ఇస్ ఎ బ్యాక్ ఎడ్జ్. అండ్ ఎడ్జ్ ఏ టు బి ఈజ్ ఎ బ్యాక్ ఎడ్జ్ ఇఫ్ బి డామినేట్స్ ఏ. ఒకవేళ కనుక బి డామినేట్స్ ఏ, బి అనేది ఏని డామినేట్ చేస్తే B is called as head of the edge, A is called as a tail of the edge. చూడండి బ్యాక్ ఎడ్జెస్ ఇండికేట్స్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ద లూప్. ఒకసారి ఇక్కడ మనం చూస్తే 7 to 4, 4 డామినేట్స్ 7. ఓకే, ఎస్ 7 to 4, 4 డామినేట్స్ 7. ఎస్ 4 డామినేట్స్ 7 because if you want to go for 7 you must take the 4. Okay, 4 డామినేట్స్ 7. This is called as back edge. So this is called as back edge. 10 to 7. 10 to 7. So 7 dominates 10. Yes, 7 dominates 10 because if you want to go for 10, you must start with the 7. Okay, so that is called as a back edges. So itla manaki back edges aithe manam వీటన్నిటిని, so total how many back edges are there? 5 back edges are there. Okay, so in this completely we have 5 back edges are there. Okay, so దీనిలో back edges already 7 to 4, 10 to 7, 4 to 3, 8 to 3, 9 to 11. Okay, so what is the last back edge? Last back edge is 9 to 1. Now you can see 9 to 1. So this is called as a back edges. Okay, next one, inner loop. So what is in by inner loop? The loop that does not contain any other loop inside it. Inner loops here, the ones that contain no other loop inside them. So loop with header 4, 4, 5, 6, 7. Loop with header 7, 8, 10. So మనం 4 దగ్గర చూసుకుంటే 4, 5, 6, 7 మనకు లూప్స్ వచ్చాయండి ఇంతకుముందు డయాగ్రామ్లో. సో అట్లానే 7 దగ్గర 7, 8, 10 హెడర్స్ ఉన్నాయి కదా. ఇక్కడ ఏమేమి ఉన్నాయో ఇంతకుముందు చెప్పుకున్న దాంట్లో మనం ఇక్కడ చూసినప్పుడు దీంట్లో లూప్స్ విత్ హెడర్ 4. సో 4లో ఏమేమి ఉన్నాయండి, 4కి 4, 5, 6, 7. ఓకే, నెక్స్ట్ 7, 8, 10. So 7, 8, 10. So these are called as a loop with a header. Okay, so
చూడండి, ద లూప్స్ విత్ హెడర్ 3 and 1 ఆర్ అవుటర్ లూప్స్. ఎందుకు మరి లూప్స్ విత్ హెడర్ 1 and 3 ఆర్ outer loops? Because it does not, they contain other loops inside. ఓకే, సో మనము ఇక్కడ చూస్తే 4, 7 ఉంది కదా, హియర్ దీస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఇన్నర్ లూప్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూస్తే 4, 5, 6, 7 దీస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ లూప్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇన్నర్ లూప్. ఓకే, 7, 8, 10 దిస్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ inner loop. But if you see 3 and 1, so these are called as outer loops. సో దీన్ని మనం ఏమంటున్నామంటే అవుటర్ లూప్ అని అంటున్నాం. ఒకసారి ఇక్కడ చూడొచ్చు, 4, 5, 6, 7 ఏమో ఇన్నర్ లూప్స్, 1, 9 ఏమో అవుటర్ లూప్స్, బికాస్ దే కంటైన్ ద అదర్ లూప్స్ ఇన్సైడ్. ఒకసారి ఇక్కడ చూడొచ్చు, మనకి దీంట్లో ఇంకొక లూప్ ఉంది. ఓకేనా, సో ఇక్కడ మనకి ఇంకొక లూప్ ఉంది కాబట్టి దీన్ని మనము అవుటర్ లూప్స్ అని అంటున్నాం. సో ఇన్నర్ లూప్స్ ఏమేమి వస్తాయండి దీంట్లో? 4, 5, 6, 7, అదేవిధంగా 7, 8, 10. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అ ప్రీ హెడర్. ప్రీ హెడర్ అంటే ప్రీ హెడర్ ఈజ్ అ న్యూ బేసిక్ బ్లాక్ యాడెడ్ జస్ట్ బిఫోర్ ద లూప్ హెడర్. ఓకే, సో మనం ఎప్పుడైతే న్యూ బేసిక్ బ్లాక్ని యాడ్ చేస్తున్నామో ప్రీ హెడర్ బిఫోర్ లూప్ హెడర్, లూప్ హెడర్కి మనం ఎప్పుడైతే బేసిక్ బ్లాక్ యాడ్ చేస్తున్నామో దాన్ని ఏమంటున్నామండి? ప్రీ హెడర్. ఓకే, ఇట్ హెల్ప్స్ compiler optimizes by giving the place to move statements outside the loop. ఓకే, ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి, ప్రీ హెడర్ సపోర్ట్స్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ లూప్ ఇన్వేరియంట్ కోడ్ మోషన్. ఓకే, సో ఒకసారి చూడండి, 2 loops with the same header, yes, B0, B1, B2, B3. In this, B0 is loop header, B1, B2, B3 are called as basic blocks. Okay, the 2 incoming arrows into B0కి 2 ఇన్కమింగ్ యారోస్ ఉన్నాయి కదా, ఎస్, ద 2 ఇన్కమింగ్ యారోస్ ఇంటూ B0 ఆర్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్ ద లూప్. ఎస్, సో దీస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ అవుట్ సైడ్ ద లూప్. ఓకే, సో నెక్స్ట్, టు పర్ఫార్మ్ loop optimization like moving loop invariant code after the, so we insert pre-header block. So the outside blocks pre-header B0 to B1, B1 to B2 and B0. Okay, so this is called as a outer blocks. సో మనం దీన్ని ఏమంటున్నాము? అవుటర్ బ్లాక్స్ అయితే అనడము జరుగుతుంది. ఒకసారి ఇక్కడ చూస్తే అవుటర్ బ్లాక్స్లో ప్రీ హెడర్, సో B0, ఓకే, హెడర్, నెక్స్ట్ B1, ఐదర్ B2 ఆర్ B3. ఓకే, దెన్ ఇఫ్ యూ సెలెక్ట్ B2 go to B0, if you select B3 go to B0. సో అందుకనే ఇక్కడ అదే చెప్పాడు. సో B0 to B1, B2 or B3, again you go to B0. So this is called as back edge. Okay, so next one, all edges from the outside of the loop into B0 redirected to the pre-header, edges from the inside the top loop back to B0 stay unchanged. Okay, so now next one is called as reducible flow graph. A flow graph G is reducible if we can divide its edges into 2 groups. Reducible flow graph. So okay, if we can divide its edges into 2 groups, edges ni manam 2 groups leka divide chesthe dani manam emantunnamandi? Reducible flow graph antunnam. So first one enti forward edges, second one is back edges. Okay, so what is mean by back edge, what is mean by forward edge? చూడండి, ఫార్వర్డ్ ఎడ్జ్ అంటే ఫార్మ్ ఏ అసైక్లిక్ గ్రాఫ్, సైకిల్స్ ఉండవు. ఎవ్రీ నోడ్ ఇస్ రీచబుల్ ఫ్రమ్ ద స్టార్ట్ నోడ్. ఓకే, సో ఎవ్రీ నోడ్ ఇస్ రీచబుల్ ఫ్రమ్ ద స్టార్ట్ నోడ్. బ్యాక్ ఎడ్జ్ అంటే ద ఓన్లీ ఎడ్జెస్ వేర్ ద హెడ్ డామినేట్స్ ద టెయిల్, ద ఎడ్జెస్ రిప్రజెంట్స్ ద లూప్స్ ఇన్ ద గ్రాఫ్. సో బ్యాక్ ఎడ్జ్లోనేమో లూప్స్ ఉంటాయి, ఫార్వర్డ్ ఎడ్జ్లో లూప్స్ అయితే ఉండవండి. ఓకే, సో ఇఫ్ దెర్ ఆర్ 2 conditions are true, the following graph is reducible. First, identify the dominator, find all the back edges, remove the back edges from the graph. If the remaining graph has no cycles, then the original graph is reducible. So first మనము dominators identify చేయాలి, back edges identify చేయాలి, తర్వాత remove back edges from the graph. ఓకే, సో ఒకసారి చూడండి, బ్యాక్ ఎడ్జెస్ ఇక్కడ ఏమేమి ఉన్నాయి. బ్యాక్ ఎడ్జెస్ మనం చూస్తే దీంట్లో 4 to 3 ఉంది.
సో అట్లనే 7 to 4, 8 to 3. సో నెక్స్ట్ 9 to 1, 10 to 7. సో ఆల్ హెడ్స్ డామినేట్స్ దేర్ టైల్స్. సో వ్యాలిడ్ బ్యాక్ ఎడ్జెస్. సో ఇవన్నీ కూడా మనకి హెడ్ని ఆల్ హెడ్స్ ఓకే డామినేట్స్ దేర్ టైల్స్. ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి 4 to 3, 7 to 4. సో 4 to 3, 7 to 4. ఎస్ 4 to 3 ఓకే. సో 3 డామినేట్స్ 4 అన్నట్టు. నెక్స్ట్ ఇక్కడ మళ్ళీ చూస్తే 7 to 4. ఎస్ 7 డామినేట్స్ 4 డామినేట్స్ 7. ఎస్ నెక్స్ట్ వన్ 9 to 1. సో 9 ఓకే 9 to 1. సో 1 డామినేట్స్ 9. సో 10 to 7. సో 10 to 7 ఓకే. సో నెక్స్ట్ after removing the edges, the remaining forward edges from the acyclic, therefore this is called as a reducible. Okay, one of the most important question in compiler design subject. So first definition చూద్దామండి. Data flow analysis refers to analyzing the data flow through a program. It is used in register allocation and dead code elimination. So what is data flow analysis? It refers to analyzing the data flow through a program. ఓకే సో ఒక ప్రోగ్రామ్ ద్వారా మనము డేటా ఫ్లోని అయితే అనలైజ్ చేస్తామండి. ఇట్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ రిజిస్టర్ అలొకేషన్ అండ్ డెడ్ కోడ్ ఎలిమినేషన్. ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ప్లీజ్ నోట్ డౌన్. డేటా ఫ్లో అనాలిసిస్ దేంట్లో వాడుతున్నామండి? ఇట్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ రిజిస్టర్ అలొకేషన్ అండ్ డెడ్ కోడ్ ఎలిమినేషన్. ఓకే సో నెక్స్ట్ వాట్ ఆర్ ద బేసిక్ టర్మినాలజీస్ ఇన్ డేటా ఫ్లో అనాలిసిస్? మనకు డేటా ఫ్లో అనాలిసిస్లో టర్మినాలజీస్ ఏమేమి ఉన్నాయి? ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ద డెఫినేషన్ పాయింట్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ ద రెఫరెన్స్ పాయింట్, థర్డ్ వన్ ఈజ్ ద ఎవాల్యుయేషన్ పాయింట్. ఓకే సో డెఫినేషన్ పాయింట్ అంటే ఏంటి? ఇట్ డిఫైన్స్ ద డేటా కామా డేటా ఐటమ్. వాట్ ఈస్ ద రెఫరెన్స్ పాయింట్? ఇట్ కంటైన్స్ ఏ రెఫరెన్స్ టు ఏ డేటా ఐటమ్. సో రిఫరెన్స్ పాయింట్లో ఏముంటుందండి? ఇట్ కంటైన్స్ ఏ reference okay to a data item. Third one evaluation point. It contains expression to be evaluated. అంటే expression evaluation part అనేది దీంట్లో వస్తుందండి. సో మేజర్లీ వీ హ్యావ్ 3 terminologies: definition point, reference point, evaluation point. చూడండి ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను. L1 అంటే లేబుల్ 1 x ఈక్వల్ టు 5, L2 లేబుల్ 2 y is equal to x, L3 z is equal to x plus 5. సో ఇక్కడ x ఈక్వల్ టు 5 అంటే ఇది డిఫైన్స్ ద డేటా ఐటమ్. మనం ఇక్కడ డెఫినేషన్ అంటే మనం x ఈక్వల్ టు 5ని మనము డిఫైన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ మనం దీన్ని ఏమనుకోవచ్చు అంటే ఫస్ట్ పార్ట్ని దీన్ని మనం ఏమంటామంటే డెఫినేషన్ పాయింట్. ఓకే సో ఎందుకు మరి డెఫినేషన్ పాయింట్? బికాస్ we are defining the value of x. So this is called as definition point. So second one ఏంటంటే y is equal to x. సో ఇక్కడ y is equal to x అంటే ఏంటంటే x యొక్క వాల్యూని మనము yలోకి కాపీ చేస్తున్నాము కాబట్టి సో వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ y? y రిఫర్స్ ద వాల్యూ ఆఫ్ x. సో కాబట్టి దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ as reference point. This is called as reference point. So last one z is equal to x plus y. So we are adding 2 numbers. ఈ 2 numbers యాడ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి దీన్ని మనము ఎవాల్యుయేషన్ పాయింట్ అని అంటాం. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ది డేటా ఫ్లో అనాలిసిస్ డెఫినేషన్ బేసిక్ టర్మినాలజీస్. నెక్స్ట్ స్లైడ్లో మీకు ఈక్వేషన్ చెప్తాను, చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో డేటా ఫ్లో అనాలిసిస్ ఈక్వేషన్ కూడా మనము ఎగ్జామ్లో రాయాలండి. ఓకే సో నెక్స్ట్ వి గో ఫర్ డేటా ఫ్లో అనాలిసిస్ ఈక్వేషన్. సో ఈ స్లైడ్లో మనం ఏం నేర్చుకున్నాము? డేటా ఫ్లో అనాలిసిస్ ఈ డెఫినేషన్, అదేవిధంగా బేసిక్ టర్మినాలజీస్ విత్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే సో ఇప్పుడైతే మనము ఈక్వేషన్లోకి వెళ్దామండి. ఓకే సో నౌ విల్ సీ ద డేటా ఫ్లో అనాలిసిస్ ఈక్వేషన్. ఓకే సో ఈక్వేషన్ చూద్దామండి. సో వాట్ ఈస్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ డేటా ఫ్లో అనాలిసిస్? అవుట్ ఆఫ్ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జెన్ ఆఫ్ ఎస్ యూనియన్
ఇన్ ఆఫ్ ఎస్ మైనస్ కిల్ ఆఫ్ ఎస్. ఓకే, సో అన్నిట్లలో కామన్గా అయితే ఎస్ ఉంది. సో ఎస్ నథింగ్ బట్ స్టేట్మెంట్. ఓకే, సో అవుట్ ఆఫ్ ఎస్. సో వాట్ ఈస్ అవుట్ ఆఫ్ ఎస్? ఇట్ ఈస్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద స్టేట్మెంట్ ఎస్. వాట్ ఈస్ జెన్ ఆఫ్ ఎస్? ఇక్కడ జెన్ అంటే ఏం లేదండి, జనరేటెడ్ బై. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ జనరేటెడ్ బై స్టేట్మెంట్ ఎస్, generated by statement S. In of S, it is the information of beginning of the statement. Okay, so in nothing but beginning of the statement. Kill of S, so kill of S అంటే it is the information killed or removed by the statement S. ఓకే, సో మీకు ఈజీగా అర్థం కావడానికి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, చూద్దాము. సో ఫస్ట్ వన్ ఏముందండి, జెన్ ఆఫ్ ఎస్ కదా. ఓకే, సో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి జెన్ ఆఫ్ ఎస్. సో జెన్ ఆఫ్ ఎస్ని నేను ఏమనుకుంటున్నాను దీనిలో, జెన్ ఆఫ్ ఎస్ లెటర్స్ సే పి ప్లస్ క్యూ. సెకండ్ వన్ ఏముందండి, ఇన్ ఆఫ్ ఎస్. సో ఇన్ ఆఫ్ ఎస్. సో ఇన్ ఆఫ్ ఎస్ నేను లెటర్స్ సే ఏ ప్లస్ బి కామా సి ప్లస్ డి కామా ఎక్స్ ప్లస్ వై. నెక్స్ట్, సో ఇన్ ఆఫ్ ఎస్ కూడా అయిపోయింది. కిల్, సో వాట్ ఈజ్ కిల్? కిల్ ఏమనుకుంటున్నా, సో కిల్ని కిల్ ఆఫ్ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి అని అనుకుంటున్నా. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం లేదు, మనము జనరేట్ చేసిన దాన్ని ఇన్ని యూనియన్ చేసి కిల్ అయ్యేదాన్ని బయటకు పంపిస్తున్నాం అంతే. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఒకసారి ఇక్కడ ఈక్వేషన్ వచ్చింది కదా, సో వాట్ ఈస్ ద ఫైనల్ రిజల్ట్? సో యాక్చువల్గా మనకి ఇక్కడ ఇచ్చింది ఏంటి, ఈక్వేషన్ ఏముందండి, అవుట్ ఆఫ్ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జెన్ ఆఫ్ ఎస్ యూనియన్ ఇన్ ఆఫ్ ఎస్ మైనస్ కిల్ ఆఫ్ ఎస్. సో ఇది మనకి ఇచ్చిన ఈక్వేషన్. సో దీంట్లో మనం వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం జనరల్గా జస్ట్. ఓకే, సో జెన్ ఆఫ్ ఎస్, జెన్ ఆఫ్ ఎస్ అంటే ఏముందండి, పి ప్లస్ క్యూ యూనియన్ ఇన్ ఆఫ్ ఎస్. సో ఇన్ ఆఫ్ ఎస్లో ఏముంది, ఏ ప్లస్ బి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ కామా సి ప్లస్ డి కామా ఎక్స్ ప్లస్ వై. సో ఇది వచ్చేసి మనకి ఇన్ ఆఫ్ ఎస్ మైనస్ ఏ ప్లస్ బి. సో ఏ ప్లస్ బి అంటే కిల్ ఆఫ్ ఎస్ అన్నట్టు. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద ఫైనల్ వాల్యూ ఆఫ్ అవుట్ ఆఫ్ ఎస్? సో ఫైనల్లో మనకి ఇక్కడ ఏమొస్తుందంటే ఈ పి ప్లస్ క్యూ యాజ్ డిజైన్ ఉంటుంది. ఓకే, యూనియన్, సో ఏ ప్లస్ బి ఉంది మైనస్ ఏ ప్లస్ బి ఉంది కదా, సో దీంట్లో ఇది ఒకటి క్రాస్ మార్క్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఏ ప్లస్ బి ఏ మైనస్ మైనస్ ఏ ప్లస్ బి కాబట్టి దీంట్లో ఏ ప్లస్ బి అనేది వెళ్ళిపోతుందండి. సో వాట్ ఈస్ ద ఫైనల్ వాల్యూ, సి ప్లస్ డి కామా ఎక్స్ ప్లస్ వై. ఓకే, సో దీంట్లో మనకి ఫైనల్ వాల్యూస్ మరి ఇక్కడ ఏమొస్తాయి, పి ప్లస్ క్యూ, నెక్స్ట్ సి ప్లస్ డి కామా ఎక్స్ ప్లస్ వై. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనము అవుట్ ఆఫ్ ఎస్ని సాల్వ్ చేస్తున్నాం ఈ విధంగా. ఓకే, ఓకే, సో నౌ ద ఫైనల్ రిజల్ట్ ఈస్ పి ప్లస్ క్యూ సో కామా సి ప్లస్ డి కామా ఎక్స్ ప్లస్ వై. సో ఇలా మనము ఈ డేటా ఫ్లో ఈక్వేషన్ని సాల్వ్ చేయొచ్చండి. ఓకే, సో దీని తర్వాత నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ దీంట్లోనే మనకి డేటా ఫ్లో ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి, చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఒకసారి అవి ఏంటో చూద్దాము. ఓకే, ఓకే, సో నౌ విల్ సీ ద డేటా ఫ్లో ప్రాపర్టీస్. ఓకే, సో వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ అగైన్ 4 ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయండి. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ద అవైలబుల్ ఎక్స్ప్రెషన్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ ద రీచింగ్ డెఫినేషన్, థర్డ్ వన్ లైవ్ వేరియబుల్, ఫోర్త్ వన్ బిజీ ఎక్స్ప్రెషన్. సో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ అవైలబుల్
expression. So an expression a plus b is said to be available expression if its none of operands get modified. Okay, so ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు, a plus b is said to be available expression if its none of operands get modified. Remember, when I say a plus b, okay, so a plus b అన్నప్పుడు నన్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఆపరెంట్స్, ఆపరేటర్ అంటే ప్లస్ ఏబి అనేది ఆపరెంట్స్ అండి. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు, ఇఫ్ ఇట్స్ నన్ ఆఫ్ ఆపరెంట్స్ గెట్ మాడిఫైడ్. ఆపరెంట్స్ అనేది మనం మాడిఫై కాకపోతే దీన్ని మనం ఏమంటామంటే అవైలబుల్ ఎక్స్ప్రెషన్ అని అంటున్నాం. చూడండి ఇక్కడ ఏమిచ్చాడు, L1 is equal to 4 into I. So this is called as block 1. Block 2, y is equal to x. Block 3, L1 into 3. So ఒకసారి మనం దీనిలో చూస్తే in the above expression, okay, 4 into I is available expression for B2 and B3. ఓకే, ఎందుకు ఇది ఎక్కడ కూడా మనకు మాడిఫై కాలేదు 4 into I. ఓకే, సో ఇక్కడ ఐ వాల్యూ దీంట్లో మనం చూస్తే ఎక్కడ మనకు మాడిఫై కాలేదండి. ఓకే, సో అందుకనే మనం ఏమంటున్నామంటే దీన్ని అవైలబుల్ ఎక్స్ప్రెషన్. సో నన్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఆపరెంట్స్ గెట్ మాడిఫైడ్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్, రీచింగ్ డెఫినేషన్స్. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ రీచింగ్ డెఫినేషన్స్? A definition D is a reaching point X if it is killed or redefined before that point. Okay, so reaching definitions. D1, what is D1? X is equal to, what is D2? D2 is the X is equal to X plus 2. What is D3? D3 is the Y is equal to X plus 3. ఓకే, ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి 3 లేబుల్స్ ఉన్నాయి. సో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి మనకు మనం దీంట్లో తీసుకునే లేబుల్స్ D1, D2, D3. ఒకసారి ఇక్కడ చూస్తే D1 ఈజ్ ద రీచింగ్ డెఫినేషన్. సో దీన్ని ఒకసారి అనుకుందాం. ఇక్కడ లెట్ us say this is block 1, this is block 2, this is block 3. సో D1 ఈజ్ రీచింగ్ డెఫినేషన్ ఫర్ B2. ఓకే, ఎందుకు? సో x is equal to 2, x is equal to x plus 2 అయింది ఇక్కడ. సో బట్ నాట్ B3 సిన్స్ ఇట్ ఈస్ కిల్డ్ బై D2. సో యాక్చువల్గా x ఈజ్ 2. ఓకే, సో D2 వరకు x ఈక్వల్ టు 2 ఉంది. సో వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి హ్యాపెన్? ఏం జరుగుతుందండి, నేను x ఈక్వల్ టు x ప్లస్ 2 అనగానే సో ఈ x ఈక్వల్ టు 2 అనే వాల్యూ ఇక్కడికి వచ్చి మాడిఫైడ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఏమంటున్నాం, అందుకనే రీచింగ్ డెఫినేషన్. సో డెఫినేషన్ ఇక్కడ రీచింగ్ పాయింట్ x దట్ ఈస్ నాట్ కిల్డ్ ఆర్ రీడిఫైన్డ్ బిఫోర్ దట్ పాయింట్. సో D2 వరకు బాగానే ఉంది. ఎందుకు? సో x ఈక్వల్ 2 కాబట్టి దీనిలో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాం. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద D3, y ఈజ్ ఈక్వల్ టు x ప్లస్ 3. సో ఇప్పుడు y ఈజ్ ఈక్వల్ టు x ప్లస్ 3 అన్నప్పుడు వాట్ ఇస్ ద లాస్ట్ వాల్యూ ఆఫ్ x? ఇక్కడ 2 ప్లస్ 2 ఏమొస్తుందండి? 4 వస్తుంది. సో మళ్ళీ ఇక్కడ 4 ప్లస్ 3 7 వస్తుంది. కాబట్టి గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, D1 is reaching definition for B2. Okay, so D1 is reaching definition for B2 but not B3. Okay, next one, live variable. A live variable x is said to be live at some point P to end variable it is used before and it is redefined else it becomes dead. ఓకే, సో సింపుల్గా చెప్తాను ఇక్కడ మీకు లైవ్ వేరియబుల్ అంటే ఏంటి. ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి, దీంట్లో ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 బ్లాక్ 1లో, బ్లాక్ 2లో సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4, బ్లాక్ 3లో బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5, బ్లాక్ 4లో బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ 3. ఓకే, సో బ్లాక్ 5లో ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి ప్లస్ సి. సో ఇన్ ద అబోవ్ డయాగ్రామ్ a is equal to 2, it is a constant value. ఓకే, సో దీనిలో a is live. బ్లాక్ 1 నుంచి బ్లాక్ 2కి ఏ లైవ్గానే ఉంది. ఎందుకు? మనం ఏని ఇక్కడ బ్లాక్ 2లో వాడట్లేదు. సో ఏ వాల్యూ సిన్స్ సేమ్, బ్లాక్ 2లో సేమ్ ఉంది, బ్లాక్ 3లో సేమ్ ఉంది,
బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద బ్లాక్ 4, సో బ్లాక్ 4లో మనం ఏం చేస్తున్నాం, మళ్ళీ బ్లాక్ 4లో a+3 అంటున్నాం. సో కాబట్టి టిల్ బ్లాక్ 1, బ్లాక్ 2, బ్లాక్ 3, బ్లాక్ 4. సో ఈ 4 బ్లాక్స్కి ద వాల్యూ ఆఫ్ a is 2 ఓన్లీ. ఓకే, సో ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ బ్లాక్ 4 ఇట్ గోస్ టు బ్లాక్ 5. సో కాబట్టి గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఈ ఏ అనే వాల్యూ లైవ్ వేరియబుల్ ఎక్కడెక్కడ అండి, బ్లాక్ 1, బ్లాక్ 2, బ్లాక్ 3 అండ్ బ్లాక్ 4. ఓకే, సో లాస్ట్ వన్, busy expression. An expression said to be busy if its values will be used later along all paths from that point and none of its operands are redefined. అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటంటే, ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ని మనం బిజీగా ఉందని ఎప్పుడు చెప్తాం చూడండి, ఇఫ్ ఇట్స్ వాల్యూస్ విల్ బి యూజ్డ్ లేటర్, అంటే మనం ఈ వాల్యూస్ని తర్వాత యూజ్ చేసి అలాంగ్ ఆల్ పాత్స్ ఫ్రమ్ దట్ పాయింట్ అండ్ నన్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఆపరెంట్స్ ఆర్ రీడిఫైన్డ్. సో ఒకవేళ ఆపరెంట్స్ని మనము రీడిఫైన్డ్ కాకపోతే, సో దాన్ని మనం ఏమంటామండి, బిజీ ఎక్స్ప్రెషన్. మీకు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఇక్కడ. ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5, లెట్ us say దిస్ ఈజ్ బ్లాక్ 1 అనుకోండి, ఫస్ట్ 1, నెక్స్ట్ బ్లాక్ 2, బ్లాక్ 3. సో దీంట్లో ఐ కెన్ సే a+3 ఈజ్ ద బిజీ ఎక్స్ప్రెషన్ బికాస్ ఫస్ట్ ఏమి ఇచ్చాం మనము, a+3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు b, అంటే ద వాల్యూ ఆఫ్ a+3 ఈజ్ అసైన్డ్ టు b. తర్వాత ఏం చేస్తున్నాం, మళ్ళీ a+3ని cకి యాడ్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో దీన్ని మనము బిజీ ఎక్స్ప్రెషన్ అయితే అంటున్నామండి. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ది డేటా ఫ్లో అనాలిసిస్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్.